बारे में आप अपने क्लब की तरफ से यहाँ के लोगों को खास क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीखते हैं, जो कि हमेशा ज़मीनी स्तर पर नीचे उतरकर मनुष्य का सेवा करना इसी से किया जाता है। हम लोग उन्हीं से सीखते हैं। और स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब स्वामी जी के नाम से है, उनका भी यही कहना था। इसलिए हम लोग हर साल सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, मतलब हर आदमी को ये निर्देश देते हैं कि हेलमेट छोड़ के चलाना बहुत बड़ा खतरा है। उनका परिवार उनके यहाँ उनका घर में इंतज़ार कर रहा है, तो हेलमेट ज़रूरी है। और रक्तदान महादान है, इससे बड़ा दान भी हम मानते नहीं हैं। और उसके साथ साथ में हेल्थ चेकअप कैंप भी है, हर तरह का हेल्थ चेकअप है जो कि एकदम निःशुल्क है। ये हम लोग आपके पीछे जो नौजवान हैं, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, विशेष उनको क्या कहेंगे कि इस सेवा से उन्हीं लोगों के सहयोग से, जो हमारे टीम के जितने सदस्य हैं, हमारे वाला है, ये जितने सदस्य हैं यहाँ पे, उन्हीं लोगों के सहयोग से और हमारे माननीय बड़े भाई वार्ड प्रेसिडेंट पप्पू सिंह जी के सहयोग से ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि हर साल इस तरह महामाटी मानुष की सरकार कहती है कि समाज के साथ जुड़ के रहें, इसीलिए तो समाज के साथ हम लोग जुड़े हैं। समाज के साथ ही तो जुड़े हैं, उन्हीं के कहने पर ये हम लोग उन्हीं के निर्देश से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ लोग देश को बांटने का भी काम करते हैं। वो बरसाती मेढक है, वो हर साल बरसात में एक बार वो ट्रैक्टर करेंगे और फिर तभी बांटेंगे। वो बरसाती मेढक। देश की एकता अखंडता के बारे में क्या कहेंगे? देश का एकता और अखंडता हम लोग अपना माननीय मुख्यमंत्री दीदी के ममता बनर्जी के निर्देश पर हम चलते हैं, सबको लेकर, सब धर्म को लेकर। थैंक यू। कोलकाता कॉरपोरेशन को वार्ड नंबर 6 काशीपुर लॉक गेट में स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब के जानिब से मृत्युंजय ने अपने साथियों के साथ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके साथ उन्होंने हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए। उनका कहना है कि सेव लाइफ सेव ड्राइव, इसलिए उन्होंने हेलमेट का भी आयोजन किया था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसके साथ ही उन्होंने बारिश का मौका को देखते हुए छतरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों लोगों ने अपना ब्लड दान किया। कहते हैं कि ब्लड दान जो है वो महादान होता है, ब्लड का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। लिहाजा इस मौके पर अतिन घोष, तरुण शाह और वार्ड 6 के सभी बड़े कद्दावर लीडरान और सामाजिक कारकुन यहाँ पे मौजूद हुए और मृत्युंजय के इस काम को उन्होंने सराहा और कहा कि महामाटी मानुष की जो सरकार है वो चाहती है कि हमेशा सेवा किया जाए, सेवा भाव से लोगों को खिदमत की जाए और उनके साथ मिलजुल कर उनके सुख में साथ दिया जाए। इसी सिलसिले में एक महारक्तदान आयोजन का भी यहाँ पे कैंप बैठाया गया था। यहाँ पे डॉक्टरों ने कई लोगों का टेस्ट भी किया जो फ्री था और आई टेस्ट का भी यहाँ पे मनोज राय पढ़िए दिच्छे हमारे छोटो भाई बुढ़ो के तरुण शाह कराया और अपने चेयरमैन तरुण शाह उन्होंने डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। इस मौके पर प्रियादर्शी घोष, तरुण शाह, पप्पू सिंह और अनवर खान और दीगर वार्ड के लीडर और सामाजिक कारकुन ने अपनी अपनी बातें रखी। तो आइए हम सुनते उन्हीं की जुबानी को उन्होंने अपने इस मौके पर क्या कहा। टीम मेंबर को সবাই পরিচিত আছে। আমি দু চারটে কথা বলবো। রক্তদান আপনি দেখেছেন বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে, সংস্থার মাধ্যমে, কোনো এনজিও মাধ্যমে মানুষ করতে থাকে। কিন্তু যারা সমালোচনা করেন, যারা বলেন যে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক যারা আছেন তারা কিছু করেন না, তাদেরকে আমি বলতে চাই আপনারা কিন্তু শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবেন না। চোখটা খুলুন, দেখুন 6 নম্বর ওয়ার্ডে কীভাবে মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডে রক্তদান শিবির করছে। কার জন্য? মানুষের জন্য।
যে মানুষ রক্ত দিয়ে প্রাণ ফিরে পাবে, তার জন্যে যারা তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির উপর ভরসা রাখে, যে ক্লাবগুলো, যে এনজিওগুলো, তারা কিন্তু এই কাজগুলো করে। আপনারা সবসময় ঘুরে ঘুরে বলছে বাংলা কোনো রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় না। আমি খুব দুঃখ পাই, এত মিথ্যে বলে কি হবে বলুন তো? বাংলা মানুষ তো জানে, পুরো বাংলা মানুষ দেখেছে এই রথে জগন্নাথ মন্দির যে দীঘাতে তৈরি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ যাচ্ছে, ধর্ম পালন হচ্ছে না। একজন মুখ্যমন্ত্রী, তাকে আপনারা সালমান কি বলে বেরোচ্ছেন। আপনি দেখুন, উনি হচ্ছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি যেমনি দুর্গা পুজো পালন করেন তেমনি কিন্তু রেড ঈদ মিলানে মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ান। এইটাই তো হচ্ছে সেকুলার। পশ্চিম বাংলায় মানুষরা যেভাবে সেকুলার মানুষ সব ধর্মকে নিয়ে চলে, আমরা কিন্তু সেটাই বিশ্বাস করি। আপনি জানেন তো, আমার বাড়ি হচ্ছে ঠিক ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের উল্টো দিকে। আমি একটা ছোট করে একটা গল্প বলছি আপনাকে, গল্প না, ওটা সত্যি কথা বলছি আপনাকে। ঠাকুর যদি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ঠিক একটা আম গাছ আছে, দেখবেন গেটের সামনে একটা আম গাছ আছে, সেই আম গাছের তলায় অনেক শিষ্যকে ঠাকুর কল্পতরু করেছিলেন। ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে ঠাকুর যখন মোটে গাছের তলায় এলেন, দেখছেন অনেক শিষ্য গীতা পাঠ করছে। তখন ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা এখানে কি করছো? বলে, ঠাকুর আমরা এখানে গীতা পাঠ করছি। বলছি, এর থেকে ভালো কাজ বলবো? তখন শিষ্যরা বলছে, ঠাকুর এর থেকে ভালো কাজ কি হতে পারে? আমরা গীতা পাঠ করছি। বলছে, হ্যাঁ এর থেকে ভালো কাজ আছে, মঠ থেকে বেরিয়ে মানুষের সেবা করো। এই সেবার কাজটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম, সবচেয়ে বড় মানুষের কাজের জন্য। জিওর নেত্রী শ্রী তেজস্বী ঘোষ বাবা আছেন, আমার শ্রদ্ধেয় দাদা, অত্যন্ত প্রিয় জনাব আনোয়ার খান। এই মুহূর্তে উত্তর কলকাতা থেকে সাউথ কলকাতার মধ্যে ওনার ঝান্ডাটা খুব ভালোভাবে উঠছে। আছেন আমাদের মনোজ সিং, আমাদের ওয়ার্ডের জাহির বাহিনীর সভাপতি। আছেন মুন্না পাঠক, বিরজু সিং, আমার ছোট ভাই কল্লু রাজভার, যার নেতৃত্বে আজকে রক্তদান মানে জীবনদান, জীবনদান মানে মহাদান, যার নেতৃত্বে আমাদের ওয়ার্ডের সভাপতি পাপ্পু সিং, মৃত্যুঞ্জয় ফান্ডের নেতৃত্বে আজকে রক্তদান শিবির চলছে। এখন অব্দি যত রক্তদাতারা রক্ত দিয়েছে, ওনাকে আমার অত্যন্ত ধন্যবাদ, আমার শুভকামনা। রক্তদান মানে জীবনদান, রক্তদান দিলে মানে একটা প্রাণ বাঁচে। আসুন না আমরা আজকে এই রক্তদান শিবিরটা একসঙ্গে সফলমণ্ডিত করি। একটা কথা আছে, মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে। আসুন কিছু ভালো কাজ করে যাই। রক্তদাতারা হয়, আমরা একটা রক্তদান করি। রক্তদান জীবনদান আছে। রক্তদানের কি মূল্য আপনারা বুঝবেন না। একটা রক্তদাতা যখন রক্ত দরকার পড়ে, রাত্রে 1টার সময় ফোন করে 1:30টার সময় কিষানদা দুটো ব্লাড কার্ড হবে, খুব আর্জেন্ট আছে দাদা। তখন আমার মনে পড়ে এই রক্তদান শিবির করলে কি আনন্দটা পাওয়া যায়। সেই আসুন আমরা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে আজকে এই রক্তদানটা শিখছি। অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তার উপরে এক মহৎ সামাজিক কর্মসূচি। ভাই মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডের ডাকে আমার এখানে আসা, মঞ্চে উপস্থিত আছে পাপ্পুজি, তরুণ দা, আনোয়ার দা, কিষান দা সহ, বাপন দা সহ কত কেউ, সকলকে পূজা আছে এবং আগামী প্রজন্মের আমাদের অনেককে এখানে দেখতে পাচ্ছি। সব থেকে ভালো একটা জিনিসই দেখে লাগছে, সেটা হচ্ছে যে কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রামে আমি কিন্তু ওই হেলমেট ডিস্ট্রিবিউশন দেখি।
এটা প্রথমবার দেখলাম এবং এটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ আজকে আমরা এই হেলমেট যদি কোনো মানুষ পরে থাকে, দেখুন রাস্তাঘাটে আমার বাবা আমার একটা জিনিস বলতো, আমি যখন গাড়ি চালানো শিখছিলাম, বাবা বলতো যে তুমি এটা ভেবো না যে তুমি ভালো গাড়ি চালাতে জানো, তুমি এটা মাথায় রাখবে যে পাশের যারা চালাচ্ছে তারা ইডিয়েট, সেই বুঝে তোমাকে গাড়ি চালানো শিখতে হবে। তো যারা বাইক চালাচ্ছে তারা আশেপাশের গাড়ি যে কী করবে সেটা তো জানা নেই, নিজের সুরক্ষা নিজের হাতে নিয়ে হেলমেটটা পরে থাকতে পারে। আর কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বিনামূল্যে এই হেলমেট তুলে দেওয়া প্রথমবার হচ্ছে। আমি খুব আনন্দিত দেখে, এবং এটা ভালো আইডিয়া পাওয়া গেল। থ্যাংক ইউ। ছোটোদেরও তো অনেক কিছু শেখা যায়, আমি কিছু শিখলাম ওর থেকে। তার সাথে সাথে আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন, 1 জুলাই, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের আজ জন্মবার্ষিকী এবং মৃত্যুবার্ষিকী। যদিও মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করি না, আমরা ওনার জন্মবার্ষিকীটা হিসেবেই আজকের দিনটা জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। এবং এই দিনে রক্তদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সমাজের পীড়া, সমাজের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যেভাবে নিজের জীবন নিমজ্জিত করেছিলেন, তার জীবনকালে তিনি শুধু একজন অসাধারণ চিকিৎসক নন, একজন দক্ষ প্রশাসক এবং একজন কিংবদন্তি সমাজকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটা আমাদের তার জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়া। এবং এই রক্তদান শিবির যেখানে আপনারা সকলে স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, এই যে পথ চলতি মানুষগুলো রাস্তায় কার্যত নিজের জীবন হাতে নিয়ে রোজ কাজে যাচ্ছে, কাজ থেকে ফিরছে, কোনো রকম কারণ ভগবান না করুক কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কিন্তু সবথেকে আগে তার রক্তের প্রয়োজন হয়। এবং সেই রক্ত কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে যখন মানুষ গিয়ে খোঁজে, তখন তারা দেখে না যে এই রক্ত কোনো হিন্দুর শরীরের রক্ত না, মুসলমানের শরীরের রক্ত না, শিখ না, ইসাই। আবার যখন ধরে দিন আমি সমাজকর্মী হিসেবে থ্যালাসেমিয়া শিশুদের সাথে কাজ করতে যাই, তাদের মা বাবারা তাদের শিশুর জীবন একটু যাতে বেশি দিন তারা সুন্দর করে বাঁচতে পারে, রক্তের প্রয়োজন হয়, রক্তের জন্য হাহাকার করে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে, তারাও কিন্তু দেখে না যে তারা যে রক্ত কালেক্ট করছে সেটা কার শরীর থেকে, যার শরীর থেকে এসেছে সে কোনো হিন্দু না, মুসলমান না, শিখ ইসাই, সে দেখে রক্তের ব্লাড গ্রুপ ম্যাচ করে আমার রক্ত কালেক্ট করতে হবে। অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয় যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন, সেটা আমার এই বাংলা এবং বাংলার প্রত্যেকটা রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির করে কিন্তু আমাদের সমাজকর্মীরা তাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, যারা আমাদের বাংলায় এসে আমাদেরকে ধর্ম, বর্ণ, জাতির ভিত্তি করে আমাদের ভেদাভেদ করবার চেষ্টা করছে। এটা সম্ভব না, বাংলায় সম্ভব না। বাংলার ভূমিপুত্র ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের মতন মানুষ, বাংলার ভূমিপুত্র এই আমার সকল যারা আজকে নতুন প্রজন্মের যারা এত সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে তারা, এবং তাদের হাতে যতদিন এই বঙ্গ সমাজ আছে ততদিন এই বিভাজনগামী শক্তি আমাদের আলাদা করতে পারবে না। তার সাথে সাথে আমি চাইবো যে প্রত্যেকটি সুস্থ মানুষ যাতে এসে রক্তদান করে, কারণ এইটা আমাদের বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব যে আমরা রক্তদান করে কোনো মুমূর্ষ রোগীর আমি তাদের প্রাণ বাঁচাতে পারবো। তো এই দায়িত্ব, বৃহত্তর দায়িত্ব সামাজিক কর্মী হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তভাবে পালন করি। ভানুদাকে হেলমেট পরিয়ে তিনি বললেন, ভানুদা তুমি খুব সাবধানে চলাফেরা করো, আর গৌতমকে মাঝে মাঝে বাড়িতে চাপিও। কোথায় গেল বলো? বুড়োকে পরিয়ে দাও। তরুণ সাহা মহাশয়, মনোজ রায়, এই
মনোজ রায় পড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের ছোট ভাই গুরুকে তরুণ শাহ মহাশয়। প্রিয় চেয়ারম্যান তরুণ শাহ মহাশয়, ধন্যবাদ। ভানুদাকে হেলমেট পরিয়ে তিনি বললেন, ভানুদা তুমি খুব সাবধানে চলাফেরা করো, আর গৌতমকে মাঝে মাঝে গাড়িতে চাপিয়ে সবাই মিলে আমি দেখতে পাচ্ছি মাননীয় তরুণ শাহ মহাশয়কে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, সম্মান জানাই। কিষাণ জয়সওয়াল আছে ওখানে। আমরা তরুণ শাহ মহাশয় শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি কোথায় গেল বলুন, গুরুকে পড়িয়ে দাও। তরুণ শাহ মহাশয়, মনোজ রায়, মনোজ রায় পড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের ছোট ভাই গুরুকে তরুণ শাহ মহাশয়। প্রিয় চেয়ারম্যান তরুণ শাহ মহাশয়, ধন্যবাদ। স্বামী বিবেকানন্দ ইউথ ক্লাবের উদ্যোগে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গকে সোনার পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করতে প্রাথমিকভাবে যেভাবে কাজ করে গেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বুকে যতগুলো বড় ইন্ডাস্ট্রি সবই বিধানচন্দ্র রায়ের হাত ধরে হয়েছে, এবং কল্যাণীর মতো নগরী সেটাও বিধানচন্দ্র রায়ের মতো হাত ধরে হয়েছে। এবং ডাক্তার হিসেবে যিনি ছিলেন ধন্বন্তরী, মানুষের নাড়ি দেখে বলে দিতে পারতেন যে তার কি অসুখ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের, তিনি যেভাবে সর্বস্তরের মানুষের জন্য এবং বাংলার উন্নয়নের জন্য যেভাবে কাজ করে গেছেন, সেটা আজকের দিনেও দেখতে দেখতে প্রায় 70 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এখনো মানুষ মনে রাখে বিধানচন্দ্র রায়ের সেই অবদান। তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকে রক্তদান শিবির, আজকে তার জন্মদিন, এবং ঘটনা প্রসঙ্গে আজকে তার মৃত্যুদিন। আমরা সারা জীবন জন্মদিনই ইয়ে করে থাকি, কিন্তু বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই দিনে ছিল। তাই আজকের এই পবিত্র দিনে মৃত্যুঞ্জয় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে যে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে রক্তদানের মতো একটা শিবির, যে শিবিরের মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে গেলে যখন রক্তের প্রয়োজন হয়, একজন মানুষকে এগিয়ে আসতে হয়। তার সক্রিয় এবং আমাদের পাপ্পু ভাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায়, পাপ্পু ভাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় যিনি এই অনুষ্ঠানের সভাপতি, তারও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি সংগঠিত হতে চলেছে। কিশোর আছে, মুন্না আছে, সবাই। মৃত্যুঞ্জয় তো শুরুই করেছে, মৃত্যুঞ্জয় হাতে শুরু। আর গৌতম সুন্দরের সঞ্চালনা মানে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান। স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান যদি করতে হয়, তো গৌতম সুন্দরকে দরকার হয়। দুদিন আগে আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম, রক্তদান শিবির, তার সহ চশমা প্রদান। প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল এবং সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হয়েছিল, তার মাঝে বৃষ্টিও হয়েছিল। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটা সার্থক হয়েছিল। এবং আপনাদের অনুষ্ঠানেও যেভাবে আপনারা রক্তদান শিবির, তার সহ মানুষকে মোটরসাইকেল চালাতে গেলে একটা হেলমেটের প্রয়োজন হয়, আমরা সাধারণত ভুলে যাই। মৃত্যুঞ্জয় প্রকৃত অর্থে মনে করিয়ে দিয়েছি যে হেলমেট পরে গাড়ি চালায়, সেই মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। সব ধরনের সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস যত রাজনীতি করে তার থেকে বেশি করে সামাজিক কর্মসূচি। সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস, যারা তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারী থেকে শুরু করে, সমর্থক থেকে শুরু করে আছেন, তারা চেষ্টা করেন মানব সেবায়। মানব সেবার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি মৃত্যুঞ্জয়কে, যে তিনি